पर्यावरण संरक्षणના ઉદ્દેશ્ય અને જનજાગૃતિ અર્થે ઉત્તર પ્રદેશના રોબિન સિંઘ દીવ પહોંચ્યા। उत्तर प्रदेशના રહેવાસી ઇટાવા ગામના રોબિન સિંઘ પર્યાવરણને લઈને જનજાગૃતિ અર્થે 6 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ કન્યાકુમારી તમિલનાડુથી સાયકલ લઈને યાત્રા પર નીકળ્યા હતા, જે આજે 407 દિવસે દીવ પહોંચ્યા છે। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ RSSના કાર્યકર્તા રોબિન સિંઘ ગામ ઇટાવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય ભારત દેશના યુવાન દ્વારા ગ્રીન ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ ભારત દેશના કિસાન માટે તેમજ પર્યાવરણ માટે થઈ 6 ઓક્ટોબર 2022થી કન્યાકુમારીથી સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કરેલ, જેનો ઉદ્દેશ્ય પર્યાવરણ સંરક્ષણ જનજાગૃતિ અભિયાન કરી ભારતના કિસાન અને યુવાનોને પર્યાવરણ માટેની જાગૃતતા લાવવા માટે કરેલ છે, જે કન્યાકુમારીથી તમિલનાડુ વગેરે અનેક સ્થળોએ પસાર થઈ 17 નવેમ્બર 2023ના રોજ 407 દિવસ પૂર્ણ કરી 27,890 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી સોમનાથથી દીવ પહોંચ્યા હતા। આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પર્યાવરણ વિશે જાગૃતતા લાવવાનો છે। તેઓ દીવથી ઉના, રાજુલા, મહુવા, ભાવનગર વગેરે જગ્યાએ જશે। ત્યારબાદ આ યાત્રાનું સમાપન 2024માં ભોપાલ મધ્યપ્રદેશ પહોંચી પૂર્ણ કરવામાં આવશે, જેમનું ઉષ્માભર્યું અને ઉત્સાહ ભરેલું સ્વાગત દીવ જિલ્લા બીજેપી તેમજ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના ધર્મેન્દ્ર ગિરી ગોસ્વામી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના લીગલ સેલ કન્વીનર અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા તેમનું ખેસ પહેરાવી ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું। તે જ રીતે દીવ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓએ રોબિન સિંઘનું ફૂલહાર પહેરાવી દીવમાં સ્વાગત કર્યું હતું। આ પ્રસંગે રોબિન સિંઘે દીવવાસીઓને પર્યાવરણનું જતન કરવા, પાણી બચાવવા તેમજ કોરોના કાળ દરમિયાન ઓક્સિજનનું શું મહત્વ હતું તેના વિશે જણાવી લોકોને વૃક્ષારોપણ કરવા માટે આહવાન કર્યું હતું। मैं रोबिन सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान यात्रा कर रहा हूँ। अब तक मुझे 407 दिवस हुए। इन 407 दिनों में 21 राज्यों के 23,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके मैं दीव पहुँचा हूँ। मेरा अगला पड़ाव महाराष्ट्र होते हुए गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भोपाल में इसका समापन होगा, जो कि 2024 में मार्च के महीने तक पूरा हो जाएगा। देश भर के सभी युवाओं को, सभी आज के रहने वाले जिम्मेदार लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। इसी विषय को लेकर के पानी को बचाने के लिए हम सब कैसे अलर्ट रहें, क्योंकि पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो हमको पर्यावरण और पानी को बचाने के लिए अपने स्तर से प्रयासों को करने की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर के एक आम जनमानस के बीच जन जागरण कैसे हो, पब्लिक मूवमेंट ये कैसे बने, ये हम सबका चिंतन होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। हमें पानी का महत्व पता होना चाहिए, हमें ऑक्सीजन का महत्व पता होना चाहिए, हमें शुद्ध खाने का महत्व पता होना चाहिए, तभी हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हमें शिक्षा का महत्व पता है, वैसे ही हमें अपने पर्यावरण का महत्व पता होगा, तो निश्चित रूप से हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे और उसे दूषित भी नहीं करेंगे। ऑक्सीजन का महत्व हमें कोरोना में पता चला था, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे भूल से गए हैं। तो हम सबको अपने दैनिक कार्यों में ऑक्सीजन को कैसे अधिक प्रोड्यूस किया जाए, अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और पर्यावरण और पानी के बचाव के लिए हम सब कैसे आगे आएँ, कि हम सबको अवेयर होकर के एक दूसरे के साथ खड़े होकर के सारे भेद को खत्म करके मानवता की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए हमें ये कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसी हेतु यह जन जागरण है और आप सबसे यही आग्रह रहेगा, इस जन जागरण को और गति देने का काम करें। ये पब्लिक मूवमेंट कैसे बने, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, सामाजिक क्षेत्रों में विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में विकास हुआ, वैसे ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ, वो कैसे संभव हो। हम सबको मिलकर इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इसके लिए अथक प्रयासों को करने की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम सब स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा तो बाकी चीज़ों का क्या उपयोग रह जाएगा, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रोज દીવ ખાતે મારી સાથે અધિવક્તા બેલે છે રોબિન સિંઘભાઈ, જે ઉત્તર પ્રદેશ ઇટાવાના વતની છે અને સમગ્ર ભારતમાં પર્યાવરણ બચાવ માટે તેણે આ ભારત પૂરો કર્યો છે। 407 દિવસ સતત ભારત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં જઈ અને
પ્રાણાયામ માટે લોકોને જાગૃત કર્યા છે. તેના ભાગરૂપે આજરોજ ભાઈ દીવ આવ્યા છે. તો દીવ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી ભાઈ શ્રી રોબિનસિંહનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આવનારા દિવસોમાં આ ભાઈનો સંદેશો લોકો સુધી પહોંચે અને લોકો આના વિશે જાગૃત થાય અને પર્યાવરણ બચાવવા માટે લોકો જેમ આપણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે, શારીરિક ક્ષેત્રે કે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આપણે આગળ આવ્યા તે રીતે ભવિષ્યમાં આપણે પર્યાવરણ બચાવવા માટે પણ આગળ આવીએ અને આ ભાઈની જો અથાગ પરિશ્રમ છે તે સાર્થક થાય તે હું સૌ પાસે આશા રાખું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.